Very good morning, my dear students. This is your CMK sir, and this is the 16th class of royalty accounts. Under that, minimum rent account with minimum rent account method, my dears. With minimum rent account method, my dears. My dears, last class alone problem solve ಮಾಡಿಸಿದೆ. So due to some internet problems, network problems, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇವತ್ತು. So concentrate ಮಾಡಿ, and moreover it's an important for the point of examination, my dears. So here there is a problem. Royalty 10 per ton, my dears. Royalty 10 per ton. Minimum rent 80,000. Right to recap short working first 4 years, my dears. First 4 years. Years again output. Avare kottidare, my dears. 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 and 9,000, my dears. Past generators and prepare ledger accounts including minimum rent, my dears. Including minimum rent account. My dears, already we know that analysis of royalty table, my dears. Analysis of royalty table, we are know that we have 10 columns. Year, output, minimum rent, royalty, short working, surplus, short working recovery, short working irrecovery, surplus after recovery of short working, payment to landlord, my dears. My dears, royalty 10 per ton ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2015 5,000 ಇದೆ. 5,000 ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? 50,000 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 50,000 ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 80,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. 50,000 ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್? 30,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಿಲ್, ರಿಕವರಿ ನಿಲ್, ಇರಿಕವರಬಲ್ ನಿಲ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ನಿಲ್, ಪೇಮೆಂಟ್ 80,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ 80,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. Is it right? Correct ಇದೆಯಾ? 80,000 rupees payment, my dears. So then second year, my dears, 6,000 into 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 60,000 rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. 60,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ of course ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 80,000. 60,000 ಬಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20,000 ಬರುತ್ತೆ my dears. 20,000. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಿಲ್, ರಿಕವರಿ ನಿಲ್, ಇರಿಕವರಬಲ್ ನಿಲ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಲ್, payment as usual 80,000 rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. As usual 80,000 rupees. Then 2017 8,000 into 10 ಇದೆ my dears. 8,000 into 10 ಇದೆ. So 80,000 rupees royalty ಬರುತ್ತೆ my dears. 8,000 into 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 80,000 ಬರುತ್ತೆ. No short workings, no surplus, no recovery, no irrecoverable, no surplus after recovery of short working. Directly payment to the landlord 80,000 ಬರುತ್ತೆ my dears. My dears, 2018 is an important because of deadline for recovery of short workings, my dears. ಈ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಕವರಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ my dears. 10,000 into 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. Is it right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. Yes sir. 1 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. That is royalty. 80,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, 1 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ my dears? 20,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ my dears. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು 50,000 my dears. ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 20,000. ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 20,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು my dears. 20,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 ಅಲ್ಲಿ 20,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30,000 ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ my dears. 30,000 ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ my dears 80,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 80,000 my dears. 2019 ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 12,000 into 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ my dears 1,20,000 rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. 1,20,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ 40,000 rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. Is it right? Yes sir. Yes sir. 40,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇರಿಕವರಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. So that's why directly we are enter into payment. That is how much payment my dears? 1,20,000. 1,20,000 payment my dears. 1,20,000 payment. Next, the last year my dears, 9,000 into 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ again 90,000 rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. ರಾಯಲ್ಟಿ ನಮಗೆ 90,000 ಬರುತ್ತೆ. 80,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. once again 10,000 surplus my dears. 10,000 surplus, but ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇರಿಕವರಬಲ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ my dears? 90,000. 90,000 ಪೇ ಮಾಡಿ.
This is the method of solving table, my dears. This is the method of solving table of analysis of royalty table, my dears. ಈಗ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2015 ಮತ್ತೆ 2016 ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವೆರಡು ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅವೆರಡು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2017, 18, 19, 20 ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. My dears, journal entries in the books of Lessay. Of course, we know that the entries, the contents of the journal entries, date particulars, amount rupees, sir, date particulars, L bar F, debit rupees, credit rupees. First journal entry, 2015, correct is a year? Yes, 2015, my dears. First journal entry, minimum rent account data to landlord account. Minimum rent account data to landlord account. My dears, ಎಷ್ಟು minimum rent first year do ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಡಿಯೋ ಇರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 80,000 my dears. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. All right. Being first year minimum rent due my dears. Second year as usual royalty account data, short workings account data to minimum rent account my dears. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, royalty account data 50,000, short workings account data 30,000 to minimum rent account 30,000, 80,000 my dears. 80,000 same amount entry ಮಾಡಿ. Royalty account data 50,000, short workings account data 30,000. So to minimum rent account 80,000 my dears. Being first year royalty due. Next my dears, third entry as usual no change, landlord account debtor to cash or bank account. Landlord ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ವರ್ಷ, 80,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ my dears. Last column ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Being first year minimum rent paid my dears. Being first year minimum rent paid. Then the last entry, profit and loss account data to royalty account. Being first year royalty transfer, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ first year royalty, 50,000 rupees ಬಂದಿದೆ. 50,000 rupees ಬಂದಿದೆ. Is it right? ಅಲ್ಲಿಗೆ 2015 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ 2016 ಬರುತ್ತೆ my dears. 2016 ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ my dears. Second year 2016 first entry, minimum rent account data to landlord account. Being first year second year minimum rent due my dears. 80,000 minimum rent. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಕ್ಕೂ minimum rent 80,000 ಇರುತ್ತೆ. Second entry, royalty account data, short workings account data to minimum rent account my dears. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ my dears. Royalty account data 60,000, short workings account data 20,000 to minimum rent account 80,000 my dears. ಆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2016 my dears. Royalty account data ಎಷ್ಟು my dears? 60,000. Short workings account data ಎಷ್ಟು my dears? 20,000. To minimum rent account 80,000 my dears. Being second year royalty due. Second year royalty due or 2016 royalty due my dears. Next, landlord account data to cash or bank account, no change my dears. No change. Same as usual 80,000 rupees. As usual 80,000 rupees my dears. That is landlord account data to cash or bank account, being second year minimum rent paid my dears. Then third entry my dears. Third entry, profit and loss account data to royalty account. 2016 ಅಲ್ಲಿ royalty ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 60,000 rupees ಬಂದಿದೆ my dears. Being second year royalty transfer my dears. ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ತರ, ನಿನ್ನೆ ಯಾಕೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2016 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು my dears. Again 2017 my dears, ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು 2017, there is no surplus, there is no short workings, there is no recovery, there is no irrecoverable, there is no surplus after recovery of short working. Direct entry my dears. Royalty account data to landlord account data to cash or bank account, profit and loss account data to royalty account. ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿಗೆ 2017 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ my dears. Royalty account data to landlord account. ಎಷ್ಟು royalty account data to landlord account, ಆ ವರ್ಷ royalty ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 80,000 rupees ಬಂದಿದೆ. 80,000 being third year royalty due. Second entry my dears, landlord account data to cash or bank account, same amount 80,000 my dears, being third year royalty paid. Third entry, profit and loss account data to royalty account my dears, that is being third year royalty transfer 80,000.
My dears, 2018 important, my dears, because we have the recovery. 2018 illide nodi, my dears. 2018 royalty account debtor 1 lakh ಹಾಕೋಬೇಕು. royalty account debtor 1 lakh. 2 short workings account recovery 20,000. 2 landlord account 80,000, my dears. 1 lakh 20,000 80,000, my dears. 2018 royalty account debtor, my dears, ಎಷ್ಟು 1 lakh. 1 lakh. 2 short workings account recovery 20,000. 2 landlord account payment 80,000, my dears. 80,000. So being 4th year royalty due and short working recovery, my dears. Short working recovery. Next, landlord ಗೆ payment ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, my dears. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. Landlord account debtor to cash or bank account 80,000, my dears. 80,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to royalty account, my dears. ಆ ವರ್ಷದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1 lakh rupees ಬಂದಿದೆ. 1 lakh. Profit and loss account debtor to royalty account 1 lakh, being 4th year royalty transfer, my dears. 4th year royalty transfer. Again, profit and loss account debtor to short workings account being irrecoverable short workings transfer. ಎಷ್ಟಿದೆ irrecoverable short workings? ಎಷ್ಟಿದೆ, my dears? ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 30,000 rupees ಇದೆ. 30,000 rupees ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ once again ಟೇಬಲ್ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ, my dears. ಇದು irrecoverable short workings. Irrecoverable short workings, my dears. 30,000 irrecoverable short working, my dears. 2019 and 2020 same journal entries. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? royalty account debtor to landlord account debtor to cash or bank account, then profit and loss account debtor to royalty account. Same amount. ಈ amount ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1,20,000 90,000 ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, my dears. 2019-20 same entries, my dears. 2019 first entry royalty account debtor to landlord account. How much? 1,20,000. Yes, 1,20,000, my dears. 1,20,000. ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,20,000, my dears, being 5th year royalty due. Next, landlord account debtor to cash or bank account same amount, my dears. 1,20,000, being 5th year royalty paid. Last entry, profit and loss account debtor to royalty account same amount 1,20,000, being 5th year royalty transfer, my dears. 5th year royalty transfer. Again, last year 2020 same entries, royalty account debtor to landlord account, my dears, table ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 90,000 rupees ಇರುತ್ತೆ. 90,000 rupees ಇರುತ್ತೆ. So being 6th year royalty due, my dears. 6th year royalty due. Next, landlord account debtor to cash or bank account same amount, being 6th. Wait a minute. 5th ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, my dears. Wait a minute. The 6th ತಾನೆ? Yes, sir. Right, my dear. Being 6th year royalty paid, my dears, 90,000 rupees. Then profit and loss account debtor to royalty account same amount, my dears, 90,000. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the method of passing journal entries where there is a minimum rent. My dears. Minimum rent ಇರೋ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, my dears. Then after that we have going for ledger accounts, my dears. My dears, ledger accounts ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, my dears? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, my dears. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, my dears. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರುವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, my dears. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. my dears. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ, 2016 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು, my dears. ಇದನ್ನೊಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, my dears. ಇಷ್ಟೇ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 2 ವರ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, my dears. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 50-30. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 60-20 ಬರುತ್ತೆ, my dears. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 2015. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 80,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು 80,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? 50,000 ಬಂದಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 30,000 ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 80,000 ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ 80,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 80,000 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2016 80,000. ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 60,000 ಬಂದಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 20,000 ಬಂದಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 20,000 rupees ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 80,000 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 2015 ಅಂಡ್ 16. ಆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಇರೋದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ರಿಕವರಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ರಿಕವರಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಿಕವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 20,000 ಏನಿದೆ ರಿಕವರಿ, ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಕವರಿ ಇರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 50,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 60,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 80,000, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 1 lakh, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 1,20,000, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಯರ್ 90,000. ಯಾರು ಆಡಿಯೋ ಇದೆಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ? 50,000 rupees ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ 50,000 ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ? It's tally for 50,000. It's tally for 50,000 rupees ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000 rupees ಇದೆ. ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? 60,000 rupees ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? 60,000 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ 60,000 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ? 60,000 rupees. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. 60,000 rupees ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2016 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2016 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅಗೇನ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. 3ನೇ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000. Is it right, my dears? Yes, sir. Correct? Yes, sir. 80,000. By profit and loss account also 80,000. Tally for 80,000, my dears. Tally for 80,000, my dears. Allige third year means of 2017 close out. My dears, 2018 very important. 2018 very important. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ 80,000 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಆ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? 1 lakh ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 lakh rupees ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Of course, it's tally for 1 lakh rupees. It's tally for
1 lakh rupees. ಟ್ಯಾಲಿನೂ 1 lakh ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2018 ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ 1 lakh ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರೈಟಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 80,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ 20,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ 2018 1 lakh ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ 2019 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಕವರಬಲ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2019 ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1,20,000. 1,20,000. Of course, profit and loss account data to royalty account to ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Of course, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಲ್ಸೋ 1,20,000 ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 1,20,000 ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is the method of 2019. 2020 my dears, same entry my dears. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ 2020 ಅಲ್ಲಿ? 90,000 ಇದೆ my dears. ಕರೆಕ್ಟಾ? 90,000 rupees ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 90,000 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಲ್ಸೋ 90,000 rupees ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ my dears. 90,000 rupees ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 90,000 rupees ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is what about we called royalty account my dears. It's called royalty account my dears. Royalty account. Nodi my dears, royalty account alli 2 years minimum rent barutte my dears. 2 years minimum rent barutte. Remaining years ge landlord barutte except recovery of short workings my dears. Recovery of short workings. Bekadre ille bracket alli ನೀವೇನಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು? ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ರಿಕವರಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಆ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್? 80,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 80,000 ಇರುತ್ತೆ. ಆ 80,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ 80,000 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ 80,000 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 80,000 ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ 80,000. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ 80,000 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2017. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 2017 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. That's why it's tally for 80,000 my dears. 2017 also it's tally for 80,000. 2018 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2018 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? 80,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 80,000 ಓನ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ರಿಕವರಿ 20,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ 80,000 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 80,000 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ 4 years 80,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 4 years 80,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, 2 ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ payment to landlord table my dears. So after that my dears, after that 2019 18 ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. Yes sir. 2018 ಆಗಿದೆ. 19 my dears, direct entry royalty account debtor to landlord account. How much royalty account debtor to landlord account ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ my dears? 1,20,000. 1,20,000 payment column ಅಲ್ಲೂ 1,20,000 ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ my dears. 1,20,000 ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಯಾ? Yes sir. Yes sir. Right. ಆ 1,20,000 ನ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000 ಸಾರಿ ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000 1,20,000 my dears. Of course it's tally for 1,20,000 my dears. Tally ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 1,20,000 ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is 2019 my dears. Landlord account 2019. 2020 my dears, ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ? I hope that 90,000 my dears. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? 90,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 90,000. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 90,000. Of course 90,000. it's also tally for 90,000. 90,000. So 90,000 ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. That is the end of landlord account my dears. Landlord account. ಅಲ್ಲಿಗೆ landlord account end ಆಗುತ್ತೆ my dear students. Landlord account end ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Are you clear? Yes sir. Sir. Then my dears, short workings account. Short workings account ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Of course ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬರೀ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? 80,000. 30,000 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Short working sir. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಾ? 30,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 30,000 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಎರಡೂ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಕವರಿನೂ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ 2015 ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 30,000 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 30,000 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ 2016 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. 2016 ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 20,000 rupees ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Yes sir. 20,000 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ 50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 50,000 ನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50,000 ಆ ವರ್ಷನೂ ರಿಕವರಿ ಅಥವಾ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 50,000 rupees ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2017 ಬಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 2017 ಬಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಈ ಇಯರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ಇಯರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2018 ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. 2018 ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಬೇಡ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ 2018 ಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 2018 ಗೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 50,000.
ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2018 ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿನೂ ಇದೆ, ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೈಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. 2018 ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿನೂ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಇದೆ, ರಿಕವರಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 2018 ಅಲ್ಲಿ? ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? 20,000 ರಿಕವರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30,000 ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. 30,000 irrecoverable short workings my dears. 30,000 irrecoverable short workings, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 50,000 ಟ್ಯಾಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ journal entries and ledger accounts my dears. This is called journal entries and ledger accounts where we are maintaining the minimum rent account. Minimum rent account my dears. Minimum rent account my dears. This is time to ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಸಂಡೇ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 8 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ ವೈಟ್ ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ 5 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 60,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 60,000. ರೈಟ್ ಟು ರಿಕಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 8,000, 9,000 my dears, 12,000, 14,000, 15,000, 13,000 my dears. This is the problem my dears. This is the problem. Pause journal entries and prepare ledger accounts my dears. Prepare ledger accounts for Sunday ಧಮಾಕ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. 9 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 9 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 90,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 90,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 my dears. Right my dears, 90,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ 8,800 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 8,800. ಇಲ್ಲಿ 9,900 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 11,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 11,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 12,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 13,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 13,000. This is problem my dears. Royalty 9 per ton, minimum rent 90,000, right to recap short workings first 4 years. Years 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Output 8,800, 9,900, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000. As usual my dears, ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ನಾನಂತೂ 100% ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮನ ಕಳಿಸಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮನ್ ಕಳಿಸಿ. ನಾನ್ ನೇಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಂಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ
ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.